Good morning, dear students. In this session, we will move to the CET questions on motion in a straight line. See here, first question. A body is moving according to the equation x is equal to at plus pt square minus ct square, where x is displacement and a, b, c are constants. The acceleration of the body is option A plus 2bt, option B, 2b plus 6ct, option C, 2b minus 6ct, option D, 3b minus 6ct square. So here the equation is x is equal to at plus bt square minus ct cube. So as we know that velocity is equal to distance traveled by time taken, that is given by v is equal to dx by dt, that is equal to a plus 2bt minus 3t square. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ a ಪ್ಲಸ್ 2b ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t a ಪ್ಲಸ್ 2bt ಮೈನಸ್ 3ct ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. a is equal to dv by dt. Again we differentiate this equation. So here the constant becomes 0 and here only the 2b remains minus 3 into 2 6 ct. So the option is 2b minus 6 ct. Option C is the answer. Next, a body is allowed to fall from a height of 100 meter if the time taken for the first 50 meter is t1 and the remaining 50 meter is t2. Then option A, t1 is equal to t2, option B, t1 is greater than t2, option C, t1 is less than t2, and option D depends upon the mass. So here the solution is, we know that S is equal to half into g t1 square. So here t1 square na calculate ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, t1 square is equal to first 50 meter 50 into 2 divided by ಏನಾಯಿತು g ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 50 into 2, that divided by g ಆಯಿತು, and 100 divided by g. So the expression is t1 is equal to 10 divided by root g ಆಯಿತು. Next, and 100 is equal to, similarly 100 is equal to half gt square, or t is equal to 10 root 2 divided by root g ಆಯಿತು. Next, t2, obviously we know that t2 is equal to t minus t1 ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ. So that is equal to 10 divided by root g ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು, ಉಳ್ಕೊಳೋದು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ಮೈನಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.4 t1, ದಟ್ ಈಸ್ t1 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ t2 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ t1 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ t2. Next, third one, the displacement time graph of two bodies A and B are shown in the figure. The ratio of velocity A to the velocity B is, velocity of A ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, V A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, velocity of B ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, V B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಇದು this is B. So angle between these two is 30 degree and angle between these two is 60 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. velocity displacement ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ವಿ ಎ ಮತ್ತು ವಿ ಬಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಎ ಬೈ ವಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಎದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ 1/√3 ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು 1 divided by 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. The distance travelled by the car, if a car travels 4 km towards north at an angle of 45 degree to the east and then travels a distance of 2 km towards north at an angle of 135 degree to the east is 6 km, 8 km, 5 km, 2 km. So here, since the distance is scalar quantity ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಿರೋರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 4 + 2 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a body starts from rest, travels a distance x in first 2 seconds and a distance y in next 2 seconds. The relation between x and y is, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ y is equal to 4x ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ y is equal to x ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ y is equal to 3x and ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ y is equal to 2x ಇದೆ. And we know that s is equal to half into a ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಯಿತು. ಸೊ 2 1s 2 2s, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು 2a ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ 2a ಆರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/2a ಇಂಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ 8a ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು 8a ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋಬೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 1s 2 4s 4x. ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. A plane starts from rest with acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. The minimum length of runway and velocity of plane at takeoff respectively. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರನ್ವೇನ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಯಿತು ರನ್ವೇ ಅದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1838 ಮೀಟರು 105 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ರನ್ವೇ ಲೆಂತು, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1388 ಮೀಟರು 501 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 3188 ಮೀಟರು 51 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 838 ಮೀಟರು 95 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ 0 ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಇಂಟು ಎ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 35 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 35 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 1837.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. 1837.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ನಮಗೆ 1838 ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 35 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 105. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 105 ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು 1.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ 1838. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ represents. So here first one displacement, second one change in velocity, option B velocity, option C change in velocity, option D distance. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮು ಯಾವುದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಬರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯುನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಯುನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನ ಏನು ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ.
ವಿ ಮತ್ತು ಯು, ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of A 20 meter, B 400 meter and 1440 meter, 2880 meter. So here it is option B ಆಗುತ್ತೆ solution. So we know that expression V minus U is equal to AT. A is equal to V minus U by T, that is equal to 40 minus 0 divided by 20. So ಇಲ್ಲಿ 144 km per hour ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 40 ಬರುತ್ತೆ. 40 minus 20 that divided by 2 meter per second square ಆಯಿತು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು ಬಂತು 2 meter per second square ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನಾಯಿತು, ಯು ಝೀರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 2, ಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ 400. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 2 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 400 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 400 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕವರ್ಸ್ 270 centimeter while moving with a velocity of 2.7 into 10 power 8 meter per second. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ 10 power minus 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ 10 power 10 seconds ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 10 power minus 10 seconds ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 10 power minus 8 second ಇದೆ. ಸೊ a particle covers 270 centimeter. ಸೊ 270 centimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ದ ಮೀಟರ್. ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 270 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 270 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 270 ಇಂಟು 10 power minus 2 ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 2.7 ಆಗುತ್ತೆ. 2.7 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 2.7 ಇಂಟು 10 power 8 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.7 2.7 ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ನಮಗಲ್ಲಿ 10 power plus 8 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 10 power minus 8. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 power minus 8 seconds. Next, a particle moves in a straight line with a constant acceleration. Okay, with constant acceleration, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t seconds. So the value of t is, so here it's appeared in NEET 2008 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ 10 meter per second to 20 meter per second. 10 meter per second 20 meter per second ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ವೈಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ 135 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಆ ಟೈಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 1.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಟ್ ತಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as. ಇದು ಕೂಡ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 meter per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 meter per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 135 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ
v square minus u square 400 20 square minus 10 square ಏನಾಯಿತು 400 minus 100 divided by 2 into s ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 135 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 minus 100 ಅಂದರೆ 300 that divided by 270 that is equal to 10/9 meter per second square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಟಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ v is equal to u plus at and t can be written as v minus u divided by a. So v minus u ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we know that 20 minus 10 that gives 10 divided by a ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 10/9 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ 9 goes to ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 9. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಉಳ್ಕೊಳೋದೇನು ಈ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು 9 seconds. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ given x is equal to a naught plus a1t plus a2t square then acceleration of the particle will be. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x is equal to a naught plus a1 into t plus a2 t square then acceleration of the particle will be. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ a naught ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ 2 into a1 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ a2/2 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ 2 into a2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ x is equal to a naught plus a1 into t plus a2 into t square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ dx/dt ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ dx/dt ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇನಾಯಿತು a naught ಇದು 0 ಪ್ಲಸ್ a1 ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ a1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2t ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮು 0 ಬಂತು, ಉಳ್ಕೊಳೋದು ಯಾವ್ದು ಬಂತಾಗ ನಮಗೆ 2 into a2 ಬಂತು. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಫ್ರಮ್ rest under the action of a constant force if the distance covered in first 10 seconds is s1 and the distance covered in the first 20 seconds is s2 then ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ 2009 ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 10 seconds ಈಸ್ s1, ಫಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ s1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ s2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ s2 ಆ್ಯಂಡ್ s1 ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ s2 is equal to 3 into s1, s2 is equal to 4 into s1 ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ s2 is equal to s1 ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ s2 is equal to 2 into s1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ u is equal to 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 10 seconds s1 is equal to half into a into 10 square that is equal to 50 ಆಯಿತು. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 100, 2 1s 2 50s, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 50 into a ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವಲ್ಡ್ ಇನ್ 20 seconds s2 is equal to half into a into 20 square ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 400 ಆಯಿತು. 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 200 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 250 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ s2 is equal to 4 into s1. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Preeti reached
the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be silly. So this also appeared in a NEET 2017 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್ಕಲೇಟರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ t1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಎಸ್ಕಲೇಟ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವಳು ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಏನಾದರೆ ಶಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹರ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ t2, ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎಸ್ಕಲೇಟರು ಟೈಮ್ t2 ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಟಾಪಿಗೆ. The time taken by her to walk up on the moving escalator ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವಳು ಏನು ಮೂವಿಂಗ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ t1 t2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t2 ಮೈನಸ್ t1, t1 t2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t2 ಪ್ಲಸ್ t1, t1 ಮೈನಸ್ t2, ನೆಕ್ಸ್ಟು t1 ಪ್ಲಸ್ t2 ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನು ಬಿ ಸೊಲೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ v1 ಬಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೀತಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಹರ್, ದೆನ್ v1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t1 ಅಲ್ವಾ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀತಿನ v1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳದು, ಅವಳ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಹರ್, ಅವಳು ನಡೀತಿರೋಂಥ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಣ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ v2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ t2 ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀತಿ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಈಸ್, ಜೊತೆಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅವಳ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t1 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t2. ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡಿ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಡಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿ ಇಂಟು t1 ಪ್ಲಸ್ t2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t1 t2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು, t2 ಪ್ಲಸ್ t1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t1 t2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಡಿ ಇಂಟು t1 ಪ್ಲಸ್ t2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t1 t2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಹರ್ ಟು ವಾಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ t ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t1 ಪ್ಲಸ್ t2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t1 t2. ಸೊ ನಾವು t1 ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. t1 t2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t2 ಪ್ಲಸ್ t1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪರ್ಸನ್ travels towards north by 4 meter and then turns to west and travels by 3 meter. The distance and displacement are: a person travels towards north by 4 meter and turns to west. Okay, ನಾರ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೈ 3 ಮೀಟರ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 7 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮೀಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 7 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಮೀಟರ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 7 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೀಟರ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 7 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3.5 ಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನು ಎ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರು ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. 4 ಮೀಟರಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿ ತನಕ ಹೋದ 4 ಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ
ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎ. ಸಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. 25 ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಪ್ಲಸ್ 16 ಟೋಟಲ್ 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಸಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ನಮಗೇನು ಬಂತು 5 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 3 7 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ 4 ಪ್ಲಸ್ 3 7 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಲೇನಿದೆ 7 ಮತ್ತು 5. A particle moves with uniform velocity. Which of the following statements about the motion of the particles is true? Alva? So first one, a particle moves with uniform velocity. Uniform velocity ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ನಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾಣ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ 0. ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a train of length 200 meter traveling at 30 meter per second overtakes another train of length 300 meter traveling at 20 meter per second in same direction. The time taken by the first train to pass the second is. ಒಂದು ಟ್ರೈನಿನ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 200 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನು 300 ಮೀಟರ್ನ ಇರೋವಂಥ ಟ್ರೈನು 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈನನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 50 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈನಿಂದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಯಿತು 200 ಪ್ಲಸ್ 300 ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ 500 ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಮೈನಸ್ 20. ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಮೈನಸ್ 20 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ 30 ಮೈನಸ್ 20 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋದಷ್ಟು 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೇನದು 10 ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋ ಟ್ರೈನು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಟ್ರೈನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಎ ಕಾರ್ accelerates from rest at a constant rate a for some time, after which it retards at a constant rate to come to a rest. If the time elapsed is t, the maximum velocity reached is. A car accelerates from rest at a constant rate. So ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟಿಂದ ಒಂದು ಸಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತದ್ದು ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯಿತು ವಾಪಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಟು ಕಮ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು.
If the time elapsed is t, the maximum velocity reached is. ಹಾಗಾದರೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನನ್ನು ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು. ಲೆಟ್ T1 be the time taken during acceleration. Using v is equal to u plus at, we get v1 is equal to, first v1 is equal to 0 plus a into t1. So that t1 ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ, t1 is equal to v1 by a ಬಂತು. That is option 1. Taking time t2 be the time for retardation. ಇದು acceleration ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು retardation ತಗೋಣ. We get 0 is equal to v1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು t2 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ t2 is equal to v1 by b ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡು. ಹಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಎಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ t is equal to ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ t1 ಪ್ಲಸ್ t2 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ t is equal to v1 by a ಪ್ಲಸ್ v2 by b. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v1 ಇಂಟು 1 over a ಪ್ಲಸ್ 1 by b ಆಯಿತು. That is equal to v1 into a plus b by ab. v1 is equal to ab by ab divided by a plus b into t ಆಯಿತು. Okay, that is option b, ab divided by a plus b into t. Next, a ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second. When it has reached 1/2 of its maximum height, how high does the ball rise? Take g is equal to 10 meter per second. So it is appeared in AIBMT 2005. Okay, option A ಏನಿದೆ 10 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 15 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 20 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಲ್ನ ಎಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. when it has reached 1/2 of its maximum height. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಲು ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೈ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿನ ಅವರು 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2gh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2as ಅಂತ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, ಎ ಬದಲು ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಸ್ ಬದಲು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬದಲು ಹೈಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, after reaching maximum height, velocity becomes 0. So velocity becomes 0. 0 is equal to initial velocity ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಜಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲಿ 10 ತೊಗೋಬೇಕು ಇಂಟು h by 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 100 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 10 ಏನಾಯಿತು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ 100 ಆಯಿತು. ಸೊ 200 by 20 ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಕಾರ್ ರನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 100 ಮೀಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively is. Yes, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೇನು ತಲೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0, ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು 0 ಮತ್ತು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ 1 ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ 2πr ಆಯಿತು. ಸೊ 2πr ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2πr ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. 2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 62.8. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು.
ಬಟ್ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಲ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ 0. ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, 0 ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 0. ಹಾಗಾದರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯಿತು. ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲಿ 10 ಬಂತು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ 0 ಮತ್ತು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ at the top of the tower of 20 meter height drops a stone assuming g is equal to 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground is. So this is also appeared in AIPMT 2011 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡೋಣ. 10.0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 20.0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 40.0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 5.0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು. ಜಿನ ನಾವೇನು ತೊಗೋಬೇಕು, 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಟವರ್ನ ಹೈಟು 20 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ವಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೋನು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2g h ಆಯಿತು. ಆರ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2g h ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಜಿ 10 ಇಂಟು ಹೈಟ್ 20, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಇಂಟು 10 200, 200 ಇಂಟು 2 400, ರೂಟ್ ಆಫ್ 400 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.